So Dibal H is nothing but Dibal H is going to be diisobutyl. Butyl aluminum hydride. Yes, diisobutyl aluminum hydride. So that is Dibal H. So I was saying that this Dibal H, what we are going to use here, this is for selective method for conversion of aldehydes or for conversion of nitriles to aldehydes. So here, if you have a polar multiple bond and a non-polar multiple bond, so Dibal H is going to concentrate on polar multiple bond, that is C triple bond N. So nitrile group mele Dibal H is going to concentrate. So we'll see that reaction now. So we'll take pent 3 in nitrile. Pent 3 in nitrile, that is CH3. So this is pent 3 in nitrile. This on reduction with the Dibal H. So here we are taking Dibal H. Okay. So in some textbook you can observe it as written as like this ALH, and in bracket they have given isobutyl. Isobutyl twice. So it will be like this as well. So ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. We'll see that. Okay. So next ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, so because of its electronegativity ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಎರಡು H ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ, N ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಒಂದು. So as a result we'll get CH double bond and NH. So this is imine, pent 3 in 1 imine. So I told nitrogen hatra double bond idre imine anta. So this imine on hydrolysis so ಇಲ್ಲಿರುವಂತ NH ಎರಡು H ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು H ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NH3 ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ CH ಗೆ O ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what we are going to get is so this is what we are going to get, and with the removal of NH3. So what is the IUPAC name of this compound? What is the IUPAC name of this one? This compound IUPAC. So 1, 2, 3, 4 and 5. Sir, pent 4 in null. 4 or 3 na? 3. Pent 3. Al. Yes, pent 3 enol. Okay, so this is what you are going to get. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ C double bond, this is going to be a non-polar multiple bond. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲೇನು C triple bond ಏನಿದೆ, this is going to be a polar multiple bond. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ Dibal H is going to act. Okay. So similarly, equation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು reaction.
So I'll clear this. So if in the case, if I am going to take RC double bond OCl, and if I take, and also if I take this, so ಈ ಮೂರು ತಗೊಂಡು so ಈ ಮೂರನೇ if I am going to react with the Ribal H, so what will be my product? Whether Ribal H can reduce these reactants here. If it reduces, what is the product you are going to get? Ribal H ಇವುಗಳನ್ನು reduce ಮಾಡಬಹುದಾ? Okay, first question is whether Ribal H can be able to reduce these components. You can see this is acyl chloride, this is nitrile, this is acid. So ಇವುಗಳನ್ನ reduce ಮಾಡಬಹುದಾ Ribal H? So that is my first question. Is it possible to reduce? Sir, ಇದು ಅಸೈಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Okay. What about other two? Sir, second and third na reduce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so you mean to say acyl chloride na reduce ಮಾಡಲ್ಲ, nitrile ಮತ್ತೆ acid na reduce ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll see here what we need to understand here is, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ I was saying that Ribal H has a tendency to reduce what? Polar multiple bond. Yes, polar multiple bond. So polar multiple bond C triple bond ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಏನ್ polar ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ polarity exist ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯ, because of their electronegativity difference polarity exist ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so what about here? ಇಲ್ಲಿ polarity exist ಆಗುತ್ತಾ? Yes, sir. ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Even in acid also have carbonyl group, right? Yes, sir. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ತಗೋಬಹುದು, and this I can take it as R and OH, right? So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ polar multiple bond ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ polar multiple bond ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ polar multiple bond ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ polar multiple bond ಇದೆ. polar multiple bond ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ Ribal H ಕೆಲಸ ಏನು? Reduction. Yes, it has to reduce. So ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು reduce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲುವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. Observe that one. These all are polar multiple bond. All can exhibit polarity. Partial negative, partial positive charge ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ exist ಆಗುತ್ತೆ. So all those are going to be polar multiple bond. So ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಏನು Ribal H reduce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ reduce ಮಾಡುತ್ತೆ? Into which it is going to reduce? Sir, acids ನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. Okay. Next. Acid ಹೇಳಿದ್ರು, alcohol and aldehyde. What about nitrile? Sir, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. aldehyde. So aldehyde ಗೆ stop. aldehyde ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ, ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಸೈಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದ್ರೆ aldehyde. ಓಕೆ,
ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಲ್ ಇರ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಜೊತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪೆಂಟ್ 3 ಇನಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನಾಲ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, OL ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೂರು ಕೇಸನ್ನ ನಾವು ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? Yes, sir. Yes, sir. You are clear with that, then you need to answer me this. Now tell me whether this reduction is possible. If it is possible, what is product? So ಈಗ ತಗೊಂಡಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Ester. Ester. ಎಸ್ಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಜೊತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್. Yes, sir. Ester reduction we have studied already. Sir, carboxylic alcohol and aldehyde. Yes. So illen barutte namge alcohol and aldehyde we are going to get. Remember, ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದನ್ನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿರುವಂತ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, ಎಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟ್ರಿಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇವ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ನೈಟ್ರಿಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೋಸನ್ಮನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ PDBSO4, ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ರೋಸನ್ಮನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ನ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೋಸನ್ಮನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ನೀವು ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೋಸನ್ಮನ್. ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ನೀವು PDBSO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಸನ್ಮನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. Similarly, in the case of nitrile, this is not Stefan's reduction. Stefan's reaction ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೈಟ್ರಿಲ್ SnCl2 HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Remember these things. So these are very specific. Naming reactions very specific. So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ reagents, ಏನ್ temperature, ಏನ್ pressure ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು? ಸರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್. ಸೊ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಸೊ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I'll clear this now. Okay.
So next what I am going to do is I am going to discuss the mechanism of Debye-Lech. So ಇಲ್ಲಿ Debye-Lech ದು mechanism discuss ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೋ ಪೊಲಾರಿಟಿ. But if in case if I take carbon and double bond oxygen, oxygen is more electronegative, so it gets partial negative and this gets partial positive. So this is what I call as a polar, ಅಥವಾ poles. Positive negative poles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸರ್, polarity. ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. ಇದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸರ್? ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ Debye-Lech ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟರ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ Debye-Lech ಜೊತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ Debye-Lech ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. Okay, so I'll take ester RCO or dash. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು Debye-Lech ಯಾವುದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಾರಿ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so what happens, you see here, so I'll write this. So since oxygen in the electron ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ oxygen ಗಿಲ್ಲಿ positive ಬರುತ್ತೆ. Okay, then we have OR dash here and aluminum hydride. Since aluminum ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ aluminum ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, AlH. So this remains same, CH2. Okay. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಮೈನಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ H ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್.
ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. One thing, I'll clear this one. Okay. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, CH2 CH. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ H- ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ H- ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. R C, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. Okay, and H ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಏನು ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಈ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಪುನಃ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಾಂಡ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪುನಃ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ R C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O H, ಇಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ O ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ O ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು H ಜೊತೆ, ಸೊ ಒಂದು H ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು H+ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ H+ ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ROH ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. Yeah, I'll repeat.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂತಹ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೇಕೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್, ಆ ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಎಚ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು, ಈ ಎಚ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಚ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್. ಇದು ವಾಟರ್ದು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, 1, 2, 3 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಓಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದು ವಾಟರ್ ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So finally you are going to get alcohol and aldehyde here. Clear ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೆ ಲೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿಬಾಲ್ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರು. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಬಾಲ್ ಇದೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಹೌದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಸೇರಿಸಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹ್ಮ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಈ Yes, sir. ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ Yes, sir. ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 1, 2, 3 and 4 ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಎಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.